falling. Oh shit. Shit. Tissue. A, B, C, D, E, F, G. Until you see her, you'll agree. Zoom, 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 zoom. A, B, C, D, E, F, G. ഭയങ്കര സീരിയസ് പടമൊന്നും കേട്ടെ. ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പോട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു. ചേച്ചി അടുത്ത് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണത് തൽക്കാലം മറ്റേ വ്യസന സമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണെങ്കിലും അടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ പറ്റില്ല. അറിയാൻ പാടില്ല. നല്ല ലൈറ്റിങ്. ലൈറ്റിങ് അല്ലാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഒരു അൺസബ്സ്ക്രൈബ് മൂവാണ് നിന്റെ ചാനൽ. ഹിന്ദി വാക്കാണ്, മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങളൊക്കെ രക്തരക്ഷസിലുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. ചുമന്നിരിക്കുക. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ? ദിലീഷ് പോത്തൻ ഫാൻസ് കി ജയ്. ദിലീഷ് പോത്തൻ കി ജയ്. നല്ലൊരു സ്റ്റോറി. ഷാഹി കപൂർ സാഡില്ലേ? പക്ഷെ ചന്ദ്രലേഖനാഥിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. നല്ല പക്ഷെ സാഡ്. എനിക്ക് സാഡ് എന്റെ ഇഷ്ടമില്ല. ചന്ദ്രന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പടെ എങ്ങനെ തീരണോന്ന് അത് പറ. I know they should win. Hello and good morning. Today is Sunday. Happy Sunday. 15th June 10:50. I actually have a wedding to go to, but as you can see, my eyebrow, chin, hair situation is not good. So I am going to wax this time. I think last time I showed you how to shave. This time I'll show you how to wax. Okay. This is my wax warmer. You can pop a lid and let it melt the wax. This is from Pro Wax. I just got it on Amazon. These are the waxing beads that I use, and some waxing sticks and a random powder for making your skin dry so that the wax sticks to it. So because I don't need a lot of wax, I'm just doing my eyebrows and chin, I can sort of use this. See how it is melted? Only this much is enough anyways. So I sort of picked up this wax and then tuck my chin, apply the wax and spread it. If we wait for a few seconds, it will be dry to the touch, and then you will flick a small portion so that you have something to grab onto. And show you the hair. See, it was hot. You have to sort of fight against gravity because this thing just keeps falling. Oh shit. Shit. Tissue. Okay. Okay, it's a mess. Wait. This is the best tutorial, guys, that you will find anywhere. Okay, now we are going to do our eyebrows. For that, use this eyebrow brush and comb my eyebrow hairs to where I want them. My eyebrows usually grow downwards, like here. You can see hairs that are coming here. So it sort of grows downwards. I don't like that. It makes my eyes are already like pretty hooded, so it will make my eyes seem more droopy. So I sort of wax away this portion. I've broken this one piece into this thinner piece. Little amount of wax. Pull it like this, and be careful, don't let your eyelashes get trapped in the wax. It may or may not have happened with me. Here, and go. See, it all came off.
hair. And that's it. Like, my eyebrows are clean. Now I'm going to take a shower because I have to get ready and leave. Bye. ഹലോ. Okay, good. ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോവാണ് ഗൈസ്. ചായ വേണോ ജ്യൂസ് വേണോ? ചായ കുടിക്കാൻ. മോന് ചായ വേണോ? Today is Wednesday, 7:25. We are actually going to watch a play. It's here in Kochi. It is called Raktarakshas, and I have already watched it once, but we are going to watch it again because it's so good. I won't be able to record it because you're not supposed to. I'm really excited to see it again because the production quality was amazing. So we are all going to watch it again. See ya. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? തുടങ്ങി. ഇവന്മാരാദ്യം കാണാൻ പോയി ഗൈസ്, പക്ഷെ ഫുള്ള് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് കിട്ടി ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ. അല്ല ശരി, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ. ഒന്നും ലേറ്റ് ആവൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കയറ്റി തന്നെ സാധനമാണ്. I'm dedicating this to my father. തുടക്കം കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി? ഒരു പ്ലെയിൻ ലാൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കേട്ടു. കാത്തിരിക്കും രക്തരക്ഷസ് രണ്ടാം ഭാഗം. ഞെട്ടിപ്പോയി, ലിറ്ററലി വാ വിളിച്ചിരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേജിന്റെ പരിമിതി നിന്നുകൊണ്ട് 3D എഫക്റ്റിൽ കാണാൻ സെറ്റ് ഒട്ടും ബോറടിച്ചില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് സീൻ ചേഞ്ച് ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ തവണ ബോറടിച്ചില്ല. ശരിയാട്ടാ. ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു. വനീല ഫ്ലേവർ, നല്ല സ്ട്രോബെറി. ഇതേ സാംസന്റെ സാധനം കിട്ടി, വൈറ്റ് സ്ട്രോബെറി. കുടിച്ചു എന്താ കൊള്ളാവോ? സാധാ കോക്കിന് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കലക്കി കുടിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസം എന്താ? ശരിക്കും കുടിക്കും. ഓ, ആഫ്റ്റർ ടേസ്റ്റിന് വാനില. വൈറ്റ് സ്ട്രോബെറി സെയിം കുടി. അവര് കളർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. സെയിം സാധനം, കളർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? കുരുവില്ല.
സ്ട്രോബെറിക്ക് അല്ലേലും അകത്ത് കുരുവില്ല മാൻ. സ്ട്രോബെറിക്ക് പുറത്തല്ലേ കുരു? അല്ല ഒരു തരി തരി സാധനം ഉണ്ടായി അതല്ലേ ഇത് അകത്തില്ലേ? അച്ചാർ, നല്ലൊരു അച്ചാറ്. കളക്ക് ഇത്തിരി കടുകെണ്ണ കൂടുതലാ, ഇത്തിരി ഉപ്പും. പക്ഷെ നൈസ്. മാങ്കൈ അച്ചാർ. ഓ നോ നോ നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ടൈപ്പ്. മലയാളിയുടെ അച്ചാർ പോലെ. മലയാളിയുടെ അല്ല അത്, ഇതെന്ത് മലയാളിയുടെ ഒടുക്കത്തെരിവ്. ഒടുക്കത്തെരിവ്. ഇത് ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. തേങ്ങാക്കൊള്ളം പിടി. ഇത് മണത്ത് നോക്കി, കള്ളിന്റെ മണം. ശരി, പക്ഷെ അത് കടുകണ്ണ കള്ളല്ല, കടുകണ്ണ അത് അപ്പി.